आकाशवाणी संवाद पढ़ुंट उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। घानार संसद को संबोधित कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व शासन में संस्कार आने कले आह्वान। सफल घाना गस्त शेष कर त्रिनिदाद टोबागो अभिमुखे यात्रा कले प्रधानमंत्री। आंचलिक संयोगीकरण एवं आर्थिक अभिवृद्धि पर केंद्र सरकार प्रतिबद्धता को दोहराइले सड़क और परिवहन मंत्री। अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र में गवेषणारत शुभांशु शुक्ला एक ब्लॉग पोस्ट रे नासार सूचना। आज आरंभ है पवित्र अमरनाथ यात्रा एवं एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफीर द्वितीय टेस्ट मैच रे भारतर बैटिंग जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर पंच राष्ट्रीय गस्तर प्रथम पर्यायर घाना गस्त शेष कर आज त्रिनिदाद एवं टोबागो अभिमुखे यात्रा करिसेंती। श्री मोदी आज राजधानी आक्रारे घाना संसद को संबोधित करिसेंती। प्रधानमंत्री कहिसेंती भारत एवं घाना मध्य संपर्कर कौनसी सीमा नहीं। दुई राष्ट्र मध्य बंधुता सपुरीठारु मध्य मधुर बोली प्रधानमंत्री उल्लेख करिसेंती। भारत को गणतंत्रर जननी भावे वर्णना करी प्रधानमंत्री कहिसेंती, आज ग्लोबल उठा पटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। उसी प्रकार से भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा, वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान करेगा। घानार संसद को संबोधित करिबारे केवल किछि विश्व नेतांक मध्य श्री मोदी स्थान पाइछन्ति। विश्वव्यापी विदेशी संसद को रेकर्ड 14टी अभिभाषण देवा परे घाना संसद को श्री मोदींकर यह 15 अभिभाषण। पूर्व आज श्री मोदी घानार उपराष्ट्रपति जेन नाना ओपोंको आगेमांगक सह आक्रार क्वामे एनक्रुम्हा स्मारकी पार्क परिदर्शन करते। से घानार गणतंत्र मर्यादा और स्थिरता को प्रशंसा करते। एही अवसर में प्रधानमंत्री श्री मोदी डॉक्टर क्वामे एनक्रुम्हा को श्रद्धांजलि अर्पण करते। प्रधानमंत्री दक्षिण गोलार्धर देशगुड़ी विश्वस्तर में प्रभावशाली करने विश्व शासन में उपयुक्त संस्कार पर आह्वान करते। भारतर G20 दृष्टिकोण एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य विषय में प्रधानमंत्री उल्लेख करते। से स्थायी जीवन एवं विश्व पदक्षेप पर मिशन लाइफ अवतारण करते। एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड एक विश्व एक स्वास्थ्य अंतर्जातीय सौर मेंट अंतर्जातीय बिग कैट मेंट वैश्विक जैव इंधन मेंट संपर्क में श्री मोदी उल्लेख करते। से घानार संसद मानक भारतर नूतन संसद को आमंत्रण करते जोठारे 1/3 आसन महिलांक पई संरक्षित। श्री मोदी सेमानंकु विश्वर सर्वबृहत गणतंत्र परिभाषित करुवा वितर्कर साक्षी हेबाकु आह्वान करते। महाकाश क्षेत्र में भारतर अनेक विरल कृतित्व सह आफ्रिका जोड़ी होई रहिछि बोली प्रधानमंत्री कहिसेंती। कितना सुखद संयोग है कि भारत के कई गौरव भरे क्षण में अफ्रीका जुड़ा हुआ है। जब भारत ने चंद्रयान के चांद के साउथ पोल पर लैंड किया तो उस दिन भी मैं अफ्रीका में था। और आज जब एक भारतीय एस्ट्रोनॉट मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, मैं एक बार फिर अफ्रीका में हूँ। अफ्रीका हैज बीन कनेक्टेड टू मैनी ऑफ इंडियाज प्राउडेस्ट मोमेंट्स इन स्पेस। प्रधानमंत्री मोदी भारतर विविधता भरा राजनैतिक परिदृश्य संपर्क में घाना संसद को अवगत कराइथिले। देशर जनसंख्यागत लाभांश उपर श्री मोदी आलोकपात करने सह यह विश्वर तृतीय बृहत स्टार्टअप इकोसिस्टम एवं विश्वर औषधालय भाव परिचित भारत को शक्ति प्रदान करुछि बोली कहिसेंती। ए संपर्क में एक रिपोर्ट। घानार संसद भवन आज चलचंचल रहिथिला। अनेक सांसद भारतीय पोशाक परिधान करथिले। प्रधानमंत्री मिलित औपनिवेशिक अतीत को श्रद्धांजलि अर्पण करने पर सांसद माने करताली दे तांको स्वागत करथिले। प्रधानमंत्री जेतबेले भारत में 2500 राजनीतिक दल विषय कहिथिले सेतबेले घानार संसद भवन में हास्यरोल परिलक्षित होइथिला। प्रधानमंत्री श्री मोदी घाना को प्रजुक्तिविद्या और नवसृजन केन्द्रर संभावना भावे अभिहित करथिले। आमे आमर समृद्ध ऐतिह्यरू शक्ति एवं प्रेरणा पाऊ बोली प्रधानमंत्री कहवा सह
କଥାରେ ସୀମିତ ନ ରହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ସେଠାକାର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଭାରତ ଘାନା ସହଭାଗିତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ 2063 ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ। ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗଡ଼ୱାରେ 2456 କୋଟି ଟଙ୍କାର 2ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ରାଞ୍ଚିରେ 560 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ସମେତ 6350 କୋଟି ଟଙ୍କାର 11ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗଡ଼ୱାରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ 38,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାରାଣାସୀ, ରାଞ୍ଚି, କୋଲକାତା ରୁଟ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କରିଡର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନେଟୱାର୍କ 2014ରେ 2,600 କିଲୋମିଟରରୁ 4,470 କିଲୋମିଟରକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଏକ ମସ୍ତିଷ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ଏକ ବ୍ଲଗ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଜନ୍ମିତ ଶୁକ୍ଳା ଆମେରିକା, ପୋଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ହଙ୍ଗେରୀର ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ସିୟମ୍ 4 ମିଶନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ 14 ଦିନିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଭିଯାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ 38 ଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର ପହଲଗାମ ଏବଂ ମଧ୍ୟ କାଶ୍ମୀରର ଗନ୍ଦରବାଲ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲତାଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ରୁଟ୍ରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ 12,756 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ବରଫ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜନିତ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଗତ ରାତିରୁ ସୋନପ୍ରୟାଗଠାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା 40ରୁ ଅଧିକ କେଦାରନାଥ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବାହିନୀ SDRF ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପଥ ଏବେ ବି ଅବରୋଧିତ ରହିଛି। ଏହାକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ସୋନପ୍ରୟାଗଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ, ଉମୁତା ନିକଟରେ ବଦ୍ରୀନାଥ, ଭଟୱାରୀରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ସିଲାଇବନ୍ଦ, ଓଜରୀ ଏବଂ ବନାସରେ ଯମୁନୋତ୍ରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରୂପାନ୍ତରଣ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଆକାଶବାଣୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଂଗଠନରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧିକାରୀ CTOଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, CTO ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ନବସୃଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆକାଶବାଣୀ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଆଜି ରାତି 9:30ରେ 100.1 ଆକାଶବାଣୀ FM ଗୋଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀର ଅତିରିକ୍ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏବଂ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ସମେତ ଅନେକ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ମିଂହାମ୍ର ଏଜବାଷ୍ଟନ୍ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 496 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 222 ରନ୍ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର 23 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଆଜି 89 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରିସ୍ ୱୋକ୍ସ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାଏଟ୍ କାସ୍, ଜଷ୍ଟଙ୍ଗ, ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଶୋଏବ ବଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଘାନାର ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଶ୍ୱ ଶାସନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ କଲେ ଆହ୍ୱାନ। ସଫଳ ଘାନା ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ତ୍ରିନିଦାଦ ଟୋବାଗୋ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଲେ ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗବେଷଣାରତ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା। ଏକ ବ୍ଲଗ ପୋଷ୍ଟରେ ନାସାର ସୂଚନା। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଏବଂ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି।